زدني علما یا اللہ. رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت و تبلیغ کے عنوان پر ہماری تیسری گفتگو کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر اس دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے. ہمارے پاس دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت، اپنا طریقہ اور اپنے فرمودات. تو ہم کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی گفتگو ہوگی، اس کو پہلے ہم کتاب اللہ میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر دیکھیں گے. اسی طرح دعوت و تبلیغ کو بھی ہم نے کتاب اللہ کے اندر دیکھا، اور اس کے بعد اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمیں بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو ذکر کیا. میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ہم اعلیٰ ترین امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں اور آخری امت ہیں. ہمارے بعد اب کسی امت نے نہیں آنا، اس لیے ایسے کام، ایسی ذمہ داریاں جو اس سے پہلے انبیاء کے پاس تھیں، وہ اب قیامت تک ضرورت تھی. تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے ہماری اس امت کو وہ ٹاسک دے دیا، وہ ذمہ داری دے دی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر 20 مقامات پر ہمیں دعوت و تبلیغ کی اہمیت سے آگاہ فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر برائی کو دیکھے، من رآ منکم منکرن، تم میں سے کوئی بھی شخص برائی کو دیکھے تو پہلا کام یہ ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے اس کو منع کرے. اگر زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہ ہو اور وہ دیکھے کہ فریق سامنے طاقتور ہے اور یہ اس سے پست ہے، تو آخری سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو کم از کم دل سے برا جانے. فذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایسے شخص کی مثال بھی مختلف احادیث کے اندر بتلائی کہ جن میں ایک بندہ دوسروں کو نیکی کا حکم بھی کرتا ہے اور برائی سے منع بھی کرتا ہے، اس کی مثال، اور جو لوگ نہیں کرتے یا ایسا کام نہیں، نیکی کا کام نہیں کرتے اور لوگوں کو نہ منع کرتے ہیں برائی سے، تو ان لوگوں کی مثال کہ اگر ایک شخص کسی کشتی کے اندر موجود ہے، اب دو پورشن ہے اس کشتی کے اندر، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے. نیچے والوں کو پانی، اوپر والوں کو نیچے والوں کو پانی چاہیے. اب وہ بجائے اس کے اوپر تو پانی موجود ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اوپر والوں سے پینے کا پانی مانگنے کے بجائے وہ اس کے اندر سوراخ کر لیں، وہ وہیں پہ سوراخ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم سمندری سے پانی نکال لیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اوپر والے اگر ان کو منع نہیں کریں گے تو سب تباہ ہو کے رہ جائیں گے. بالکل اسی طرح دعوت اور تبلیغ کا معاملہ بھی ہے. اگر آپ ایسی برائی اور دیکھ کر اگر آپ منع نہیں کریں گے اور خود بھی نہیں رکیں گے تو پھر سارے کے سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے. اس کی ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال حضرت بنی اسرائیل کے اندر جو اصحاب سبت ہیں، ہفتے والے، کہ جو ہفتے والے دن شکار کیا کرتے تھے، ان کے اس شکار کو 3 طبقات بنے. قرآن مجید کے اندر یہ پورا واقعہ مذکور ہے کہ 3 طرح کے طبقات تھے. ایک وہ طبقہ جو نیکی ہی نیکی کیا کرتا تھا، نہ خود تو گناہ نہیں کرتے تھے، خود شکار نہیں کرتے تھے، انہیں منع کر دیا گیا کہ بھئی آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. انہوں نے ہیلا کرنا شروع کیا. ہیلا یہ تھا کہ ہفتے والے دن نالیاں نکالنی، نالیوں میں سے پانی کھول دیا، وہ مچھلیاں ساری کی ساری ان نالیوں میں آ گئیں. یہ پیچھے سے اس نالی کو بند کر دیا کرتے تھے. جس طرح عموماً ہمارے ہاں دیہات کے اندر اور ایسے علاقے جو زرعی علاقے ہیں اور نہروں سے وہاں پانی دیا جاتا ہے، تو وہاں وہ چھوٹی چھوٹی نہروں کے آگے وہ سلیں سی رکھی ہوتی ہیں اس کو روکنے کے لیے. بالکل ایسے ہی
वहाँ पर वो लोग मछलियाँ निकल जाती, पीछे से वो सिल रख के बंद कर देते, इतवार वाले दिन जाकर वहाँ से वो शिकार करते और कहते हमने हफ्ते को तो नहीं किया, हमने इतवार को शिकार की है। बहरहाल जब अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का अज़ाब आया तो वो 3 तबक़ात, एक जो खुद तो नहीं करते थे शिकार लेकिन दूसरों को मना करते थे, एक वो तबक़ा जो शिकार करने वाला था और तीसरा तबक़ा वो जो बिल्कुल ख़ामोश था। वो खुद तो शिकार नहीं करते थे लेकिन किसी को न मना भी नहीं करते थे। तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का जब अज़ाब आया तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने उनमें से 2 तबक़ात जो शिकार करने वाले थे, जो बिल्कुल ख़ामोश थे, उन दोनों के ऊपर अपना वबाल नाज़िल किया और वो तबक़ा बच गया जो दूसरों को मना किया करता था। ठीक है जी। ये यहाँ ही से हमें दावत और तबलीग की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है कि दावत का काम ज़िम्मेदारी है, आपने खुद भी रुकना है, दूसरों को भी रोकना है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर बाकायदा इस चीज़ का पैगाम और भी कि पैगाम हम तक पहुँचाने का और फिर हमारे ऊपर उस ज़िम्मेदारी को आयद करने का भी हुक्म फरमाया कि लियुबल्लिगु शाहिदुल गाइब, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इनका काम है इस बात को आगे गायबीन तक पहुंचाना। आप उलमाए इस्लाम को देखें, आप उम्मत मुहम्मदिया को उठाएं, उम्मत के बड़े बड़े सुलहा जो हैं, उम्मत के बड़े बड़े जो नामी गरामी शख्सियात हैं, उनकी ज़िंदगियों को उठाएं तो बाकायदा तौर पर आपको वो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर पर अमल दरामद करते नज़र आते हैं। और उनके अक़वाल को उठाएं तो उन लोगों ने अपने अक़वाल के ज़रिए भी उम्मत तक ये पैगाम पहुँचाया कि वही अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर तुम्हारे ऊपर लाजिम कर दिया गया, क्योंकि कुरान के असूल और उसके बाद अहादीस पैगम्बरी से हमें वाज़े इस बात का इसकी दलाइल मिलते हैं। तो हमने कुरान मजीद को भी मानना है, हमने अहादीस पैगम्बरी को भी मानना है, यह हमारे लिए मबादियात हैं और बुनियादी हैसियत रखती है। तो इसलिए अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर हमारे लिए बिल्कुल बुनियादी अमर है। 4 बुनियादी चीज़ें आपके पास आती हैं, जिनमें एक सबसे अहम तरीन चीज़ वो आपकी दावत और तबलीग का काम है। अगर आप दावत और तबलीग का काम छोड़ देंगे, उम्मत सारे की सारी तबाह होकर रह जाएगी। और इसीलिए आप देखें कि आपकी उम्मत को अल्लाह ने ख़ासा दिया, क्या मकाम दिया, क्या रुतबा दिया कि उम्मत मुहम्मदिया के जो उलमा हैं, इन उलमा का दर्जा अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने बनी इसराइल के अंबिया के बराबर रखा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमी बेशी अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल मुआफ़ फरमाएँ कि उम्मत मुहम्मदिया के जो उलमा हैं उनका दर्जा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर है। इस पे इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह का एक वाक़या भी आता है जो उन्होंने ख्वाब में देखा। बहरहाल मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाऊँगा, आगे कहीं वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह उस पे मैं गुफ्तगू ज़रूर करूँगा। तो अल मुख्तसर वल मुहिम, अहम तरीन बात यह है कि हमारे पास इस वक्त इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमोदात हमें बाकायदा तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी से हमें आगाह करते हैं कि हमने बाकायदा तौर पर इस ज़िम्मेदारी को लेना है और लेना नहीं, ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। हर वो फ़र्द जो उम्मत मुहम्मदिया से ताल्लुक़ रखता है उसके ऊपर अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर फ़र्ज़ है, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से मना करना। और अक़ल का तकाज़ा भी यही है। अक़ल का तकाज़ा ये है कि ये काम चूँकि हम आखिरी लोग हैं, हम आखिरी उम्मत हैं, हमारे बाद किसी उम्मत ने आना नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अक़दस पर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने नबूवत का ताज रख दिया। अब हुज़ूर के बाद नबी कोई नहीं, हमारे बाद उम्मत कोई नहीं, तो वो काम जो नबी लेकर आए थे वो कौन करेगा? तो ला महल्ला वो काम हमारे ज़िम्मे है और ये ख़त्म नबूवत की वजह से हम में से हर फ़र्द के ऊपर ये काम लाज़िम है कि हमने बतौर मुसलमान, बतौर उम्मत मुहम्मदिया के एक फ़र्द के हमने उठना है और बाकायदा तौर पर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है, इस्लाम की तरफ दावत देनी है और इस्लाम का पैगाम उन तक पहुँचाना है। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमें कमा हक़्क़ुहु इस्लाम की दावत को समझने और इस दावत को फिर आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बना दें। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमें अंबिया के उस मिशन, उस काम, उस काज की ज़िम्मेदारी का इदराक रखने वाला बना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।